शुभगणं क्षेमं कल्याणमारोग्यं दीर्घनेन शुभं भवतु नेत्रोदगलवर्षः। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुपुरुषदेवताभ्यो नमः। मम पुण्यवन्मात्मनः श्रुति स्मृति शास्त्रोक्त पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः संतत्याः चिरकाल संरक्षणार्थं सकलमनैक्षित कामना काम संसिद्ध्यर्थं लक्ष्मीनारायण देवतानां पूजनं श्रीमद्भागवतवाङ्मय मूर्तीनां पूजनं वन्दर्थ पितृदेवतानां पूजनं व्यासरूपाय ब्राह्मण पूजनं दधाति ब्राह्मणानां ध्यापकानां पूजन पूर्वकं तन्त्रेण एकवहितकर्महं स्कर्जे पाणिपद्रविद्यो पाजे जलनिजं जवरिराको सूर्य देवतानां शङ्खघण्टादिपादि देवतानां पूजनाध्यर्चन तन्त्रेण अहम करिजीवामस्ते गौसर्ववाक्यदान गृहीत्वा डबात्मा चोखना जणात ऊपर जमुना आठा की रात दिशा में छटिया को चतुर्दिशा में करेगा भाइयों डालू को त्रणवार पे डालो बेनो त्रणवार ताली पड़ी अपनो प्रथम सुगंधि जना के बने लड़ो नेत्राज मनम्हा आहे रमानो वरुणे हापोदियो रगो समानायो प्रमोगी कल्मेन कलरे वरुणाय नमः लोटाया पिजुमर भाईनाथमय फूल जोगा पिजु તમે લોટામાં પધરાવી દિયો વરુણાય નમઃ વરુણમાં ભાયામી જાપિયામી કરદે ધારે કરે પ્રોટાન દે રવેતેન સત્યેન મે દેવા તીર્થં દે દિવા કરમ પર જમુના ટાકે અસ્તે સામેદાય નમઃ સામેદમ પૂજયામિ आत्मा फूल चोखा राखी भगवान सूर्यनांगर बतावी थाली ની અંદર પધરાવી દીયો ગંધા ગદપટવાણી સમર્પયામિ હાથ જોડી ભગવાન સૂર્યનારાયણ ભગવાન ને બધાય હાથ જોડીને નમસ્કાર કરો ઉદય બ્રહ્મણો રૂપા મધ્યાને ચ મહેશ્વર તમે નમસ્કારાન નમસ્કરોમિ અહં હરિર્વિદધ્યાન सप्तेता घृतमातरः पूर्वास्वागणे गौर्याद्यावायत कुलदेवी मातुका वधूर्धारा दिव्यै पुष्पादिक कोमलासनं समर्पयामि पाणिनि चमची भरी राखो भगवानना चरण धोવાની ભાવના કરી ઓમ ઉષ્ણોદકં નિર્મલં ચ સર્વસુગંધ સંયુતાં વદવ પાદ રક્ષાલનાર્થાય ધત્કં તે પ્રતિગુર્યતાં ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ગણેશ ગૌર્યાદ્યાવાહિતઃ कुलदेवी मातुका वधूर्धारा समर्पित लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः भद्रावो पादयोः पाद्यं समर्पयामि पादे जलनिजं च परिराखो ताम्रपात्रे स्थितं तोयं ज्ञापितोऽसि मया देव यतश्कान्तिं प्रयच्छ मे भूर्भास्वागणे गौर्याद्यावाय गुरुदेवी मातृका वधूर्धारा समर्पित देवताभ्यो नमः सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि दानान्ते आचमनीयं समर्पयामि यदपालितं नानार्थं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवः गणेश गौर्याद्यावाहितः कुलदेवं समर्पयामि 5 बार अर्पण થઈ જાય પછી 2 વાર સ્નાનાનં સમર્પયામિ દોદકસ્નાનાન્તે સમર્પયામિ આચમનીયં સમર્પયામિ પાણીની ચમચી ભરી રાખો ગંધોદક સ્નાનમ ગંધદ્વારાં દુરાદર્શાં નિત્યબુદ્ધાં ગરીષિણીં ઐશ્વર્યં સર્વભૂતાનાં દામી ઉપવય શ્રિયાં पूर्वास्वागणे गौर्याद्यावाय गुरुदेवी मातुका वधूर्धारा समन्वित लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः भद्रावो गन्धोदकस्नानं समर्पयामि अर्पितं जलं पूर्वास्वागणे गौर्याद्यावाय गुरुदेवी मातुका वधूर्धारा समन्वित लक्ष्मीनारायणं समर्पयामि 2 बार पाणी भद्रावो द्वार धनस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि समर्पयामि देवं गौरीपुत्रं विनायकं अष्टावासं मणिनित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं भगवतगन्धाय एकगन्धं नित्यकं द्वितीयं कृष्णमेघाब्जं सप्तमं विघ्नराजं च सुमरवरणं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं दशमं तु गजाननं नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्वामहे स्तोत्रं सर्वदेवमासे फलं लभेतं वर्तमेन सिद्धिं च नभसेनात्मसंशयः हर्षदेव ब्रह्मणोऽभ्यस्य लिखितवाय समर्पयति प्रसादः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद
સર્વજનમેવ પ્રમાણય સ્વાહા. હવે લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કો તમે અર્પણ કરતા હો. ઓમ સ્વાહા. નમો સ્વનંદાય સહસ્રમૂર્તયે सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने नमः. भूर्भुवः. लक्ष्मी देवी पर अभिषेक करवानी भावना करी लक्ष्मी देवी पर अर्पण करता हो. श्री लक्ष्मी जगन्नाथ लक्ष्मीनाथयाम्याम् अभूतिमसमृतिञ्च सर्वं निर्णदैवादन्तद्वारं दुराधर्षां नित्योड्डां गृहिणे ईश्वरेन्द्रो भूतानां दामि उपवैश्यमनसः काममाकुतिमा च सत्यवतिमय पशूनां वगणे गौर्याख्यावैतौ लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः. बुद्धो जगद्दानं समर्पयामि. ओम वस्त्रोपवस्त्रं यज्ञोपवीता गणेश गौर्याख्यावैत गुरुदेव मातृकाव धूर्धा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति ओम स्वस्ति नस्तारभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भूर्भुवस्वगणेशगौर्याख्यं परमेश्वर फूलबाजू भगवाना चरणમાં રાખી દીધું. પરિમળ સૌભાગ્ય દ્રવ્યમ समर्पयामि. भगवान चरण में राखी दियो. पाछा बे फूल करी आपी दियो. वंदे बरुघः बरुघत्परियेवानो दुर्वे प्रदनु सहस्रेण फल फ्रूट तज લઈને સોપારી નાગરવેલના પાન અને પાકેલું બધું ફળ ફળાદી બધી એવું અવાજ આવવો જોઈએ. ઓમ જ્ઞાનાય સ્વાહા દાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા જમતિ ગુરુ રે વેદ્યાંતે लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः. पाणी पधरावो. ऋतुद्भवफलादिं समर्पयामि. पारिजल्लिजं जिवरो हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तवर्ण्यफलदाय शान्तिं रहद्धवे. भूर्भुवस्वगणेशगौर्याख्यावैत गुरुदेवास्कावधूर्धारसंयुतदेवताभ्यो नमः. दक्षिणां धर्मांतर वैश्यामि पाणी पधरावी दियो. हाथ जोड़ी भगवान गणपति महाराज की प्रदक्षिणा करवानी. अरे माताजी की तरह प्रदक्षिणा करवानी. लक्ष्मी नारायण भगवान की हरे पितरे जुवन्ते तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव गजाननं गोपालचूडामणियो भूर्भुवस्वगणेशभगवान् मूर्तये नमः. ध्यानं समर्पयामि. पंचामृतं मया नीतं नानाविधं प्रतिगृह्यतां. भूर्भुवः भगवते वाङ्मयमूर्तये नमः. पंचामृतस्नानं समर्पयामि. प्रतिदेवाधर्मदौ शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. आत्मचोक्राणां ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा. पाणी जमति परिपद्रव विद्यावन्ते आयो वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवतांगमय मूर्तये नमः. स्तुतिपाठ पूर्वक नमः जमति परिपद्रव. ओम ह्रीं गतोऽसि दिव्यलोका कृतान्त वेदात्पदात् मनसा वायुभूतेन वंशे त्वामहं निमन्त्रयेतः. एतद्वन्देव शर्करायुधं पञ्चामृतं मया नीतं नानार्थं प्रतिगृह्यतां देवाधर्मद्रौ शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. शुद्धोदकस्नानं ते आचमनीयं समर्पयामि. एक बार पानी में जमती भरी जपद्रावियो वस्त्रोपवस्त्रं यज्ञोपवीतान्ते आचमनं समर्पयामि. या देवी आकृति जानो करो. ओम वंदत पितृदेवताभ्यो नमः गन्धं समर्पयामि. ओम वंदत पितृदेवताभ्यो नमः क्षदानं समर्पयामि. ओम वंदत पितृदेवताभ्यो नमः फूलपीडुपद्रवो पुष्पं समर्पयामि. ओम वंदत जल नैवेद्य पुराण खंडितो श्री कृष्ण शरणम वैद्य मंत्रेण संप्रोक्ष्य आत्मने जगात्मा स्वाहा
ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। एक बार जल्दी चमची भरीने पधराओ। नैवेद्यांते मध्ये पानीयं समर्पयामि। फरी बार जमाड़ो। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। पाणी चमची भरीने पधराओ। नैवेद्यांते आचमनीयं समर्पयामि। बाजू जल्दी चमची भरी राखो। मुखवास बलतांबूलादिं समर्पयामि। बाजू जल पधराओ। जीव मोक्ष प्रदो भव हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्त व्यक्त स्वरूपदो अस्य जीवस्य मोक्षार्थं स्वीकृतो भव सर्वदा। कृष्ण कृष्ण कृपालोदम् अगतिर्नाम गतिर्भव संसार मोक्षान प्रसीद पुरुषोत्तमः नारायण गुणश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद। अनेन तर्पणेन जीव प्रेत मोक्ष प्रदो भव हिरण्यगर्भ पुरुषः व्यक्त व्यक्त स्वरूपदो अनादिष्ट प्रेतस्य अनादिष्ट देवस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा सुप्रीतो भव सर्वदा। ह्रीमिति मंत्रेण गन्धैः सम्पूज्य मङ्गलनीराजनम् योमिदग्गो अविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वसमासु दत्ता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रं दरसंस्थितेन प्रदीप्तभासां सहसंगतेन निराजनान्ते जगदीश कुरुवे। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवत वाङ्मय मूर्तये नमः। वंशस्थ पितृदेवताभ्यो नमः। मंगल निराजनम समर्पया। पाणीनी चमची भरीने परिक्रमा करो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। ડાબા હાથમાં થાળી લઈ જમણા હાથેથી ભગવાનને આરતી અર્પણ કરી આપો। હસ્તેન પુષ્પેન દેવાભિવંદનમ અહીંયા આપી દો વાંસની અંદર પિતૃદેવતાને દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ। બીજા હાથમાં રાખો પકડી રાખો। ओम जगनेन जगनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। पितृ नारायण नारायण नारायण। हरखी तालियों पाड़ो बधे। पितृ नारायण 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 पितृ। सूर्य नारायण 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 सूर्य। सूर्य नारायण 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 सूर्य। गौरी नारायण 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 गौरी। गौरी नारायण 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 गौरी।
ભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપી કદાચન એવં સદા સ્મ કર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ પ્રભુ સર્વસમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના હૃદિ તતઃ કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકૈ વૈદિકૈરપી અતઃ સર્વાત્મના શશ્વત શ્રી ગોકુલેશ્વર પાદયો સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્ય ઇતિ મે મિતિ યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રીર્વિજયોર્ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી, શ્રી યમુને મહારાણી જી કી, શ્રી ગુસાઈ જી પરમ દયાલ કી, શ્રી સદગુરુદેવ કી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તત આરભ્ય નંદસ્ય વ્રજઃ સર્વસમૃદ્ધિમાન હરે નિવાસાત્મગુણે રમા ક્રીડમ અભુનૃપ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને વર્ણન કરીશ. ભાગવતી લીલા મંગલમય કથા પ્રસંગોને સાંભળતા સાંભળતા આજે જ્ઞાન યજ્ઞના પંચમ દિવસે પરમાત્માની મંગલમય કથા આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. ગઈકાલનો દિવસ આપણા જ્ઞાન યજ્ઞનો સર્વોત્તમ દિવસ હતો. શ્રી રામચંદ્ર પ્રભુના પ્રાગટ્યનો દિવસ હતો. આપણા જ્ઞાન યજ્ઞમાં પણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુનો આપણે નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો છે. પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. પરમાત્મા જ્યારે વ્રજમાં પધાર્યા છે ત્યારે વ્યાસજીને લખવું પડ્યું છે, નંદસ્તુ આત્મજ ઉત્પન્ને જાત લાદો મહામના. નંદબાવાને જેવી ખબર પડી ને કે મારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે, નંદબાવા બહુ પ્રસન્ન થયા છે. આત્મજ ઉત્પન્ને જાત લાદો મહામના, મહામનના થયા છે. આંગણે જે કોઈ બ્રાહ્મણો આવે છે, બ્રાહ્મણોને મોઢે માગ્યા દાન આપે છે કે મારે ત્યાં લાલો આવ્યો છે, મારે ત્યાં દીકરો આવ્યો છે, મોટા મનના થયા છે. કરે આજે મારા આંગણે 3 ભુવનનો નાથ આવ્યો છે. દરેક વ્રજવાસીઓને પરમાત્માએ એવું સુખ આપ્યું કે કોઈ વ્રજવાસીઓને એમ ન થયું કે માત્ર નંદબાવા અને જશોદાને ત્યાં કનૈયાનો જન્મ થયો. દરેક વ્રજવાસીઓને એમ જ થયું છે કે જાણે કેમ આપણે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે. બધાએ આનંદ કર્યો છે, ઉત્સવ કર્યો છે. ગઈકાલે આપણે કૃષ્ણ જન્મની જે કથા સાંભળી, એ કૃષ્ણ જન્મના જો શ્લોકોની ગણતરી કરીએ ને તો 12 શ્લોકો થાય છે. મહાપુરુષો ત્યાં સુધી કહે છે કે તમે કૃષ્ણ જન્મના એ 12 શ્લોકોની કથા સાંભળી લ્યો તો તમને 12 સ્કંધો શ્રવણ કર્યાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
અને નંદ મહોત્સવના શ્લોકોની ગણતરી કરીએ તો એ 18 શ્લોકો છે. વિદ્વાનો ત્યાં સુધી કહે છે કે તમે જો આ 18 શ્લોક ભાવપૂર્વક શ્રવણ કરી લ્યો ને તો તમને 18 પુરાણ શ્રવણ કર્યાનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. ગઈકાલે આપણે 17 શ્લોક સુધી કથા સાંભળી ગયા. 18મા શ્લોકથી સુખદેવજી મહારાજ કથાનો પ્રારંભ કરીશ. તત આરભ્ય નંદસ્ય વ્રજ સર્વસમૃદ્ધિમાન હરેર નિવાસાત્મ ગુણે રમા ક્રીડમ અભુન રૂપ. વ્રજમાં એવું તો શું હતું? ધૂળિયા રસ્તા હતા, છાણવાસીદા કરવાવાળી ગોવાલણો હતી અને માટીના કુબા હતા. પણ એ વ્રજ વૈકુંઠ કરતા પણ મહાન કહેવાનું છે. અષ્ટ સિદ્ધિ અને 9 નિધિ આવીને વાસ કર્યો છે. રમા ક્રીડમ અભુન રૂપ. રમા એટલે ભગવતી મહાલક્ષ્મી. મહાલક્ષ્મી પણ વ્રજમાં આવ્યા એવી કથા છે. ત્યાંથી પાછા ગયા હોય એવી કોઈ કથા છે જ નહીં. મહાલક્ષ્મીએ પણ વિચાર કર્યો છે કે આ એ ભૂમિ છે કે જ્યાં મારા ધણી પણ ખુલ્લા પગે ચાલવાના છે. અહીંથી હવે પાછું ન જઈ શકાય, આના કણકણમાં સમાઈ જવું છે. એ વ્રજ વૈકુંઠ કરતા પણ મહાન ક્યારે કહેવાનું છે? પરમાત્માના આગમન પછી ને. અને ભગવાન જ્યારે કારાગૃહમાં પ્રગટ થયા હતા ત્યારે પરમાત્મા અવતારી પુરુષ, ત્યાં ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. વ્યાસજીને રીતસર લખવું પડ્યું છે. તમદ્ભુતમ બાલકમ અંબુજેક્ષણમ ચતુર્ભુજમ શંખ ગદાર્યુદાયુધમ શ્રી વત્સ લક્ષ્મમ ગલશૌભિકોસ્તુભમ પીતાંબરમ સાંદ પયોદ સૌભગમ. ત્યાં ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, ત્યાં અવતારીશ. દેવકીમાની સામે ભગવાન શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વ્યૂહથી પ્રગટ થયા છે, ત્યાં પરમાત્મા અવતારીશ. જ્યારે નંદબાવાને ત્યાં ભગવાન અવતારી પુરુષ બનીને નથી આવ્યા. ત્યાં તો વ્યાસજીએ લખ્યું છે ને કે નંદસ્તુ આત્મજ ઉત્પન્ન. આત્મજ કેને કહેવાય? પેટના દીકરાને આત્મજ કહેવાય. ગોદે બેસેડેલા દીકરાને આત્મજ ન કહીશ. તો ભગવાન ક્યાં નંદબાવાના સગા દીકરા? પણ છતાં ત્યાં લખવું પડ્યું છે કે નંદસ્તુ આત્મજ ઉત્પન્ન. પરમાત્મા નંદબાવાને ત્યાં પેટના દીકરા બનીને આવ્યા છે. વ્રજવાસીઓ એ નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો છે. બધાને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. પણ ઉત્સવ મહોત્સવ એ જ્યારે ચાલતો હોય છે ને ત્યારે તો આપણે એમાં બરાબર પરોવાયેલા હોય છે. પણ જ્યારે એ પ્રસંગ પૂરો થઈ જાય ને પછી બધું યાદ આવે કે અરે ઇલેક્ટ્રિકના બિલ ભરવાના બાકી છે ને નિશાળમાં છોકરાઓની ફી ભરવાની એ બાકી છે. જો આ બધા કામ હવે બાકી છે. હવે પ્રસંગ પૂરો થઈ ગયો, હવે ઝડપથી કામે વળગી જાવ. એ જ રીતે જો ગઈકાલે આપણે મહોત્સવ મનાવી રહ્યા હતા ને, ઉત્સવ અલગ વસ્તુ છે અને મહોત્સવ અલગ વસ્તુ છે. મનોરંજન કેને કહેવાય? તો કે તમે અહીંયા કેશોદમાં કોઈ ફિલ્મ જોવા જાવ જોઈએ ટોકીઝમાં, તો આપણે બેઠા હોય, એ પડદા ઉપર બધા ચિત્રો રજૂ થતા હોય, આપણે ખાલી બેસવાનું, આપણે કંઈ કામ નહીં. તો એ મનોરંજન થયું, મહોત્સવ ન થયું. ગામમાં નાટક આવે, તમે નાટક જોવા જાઓ તો આપણે ખાલી બેસવાનું છે, બાકી તો કલાકારો છે એ પડદા ઉપર બધું રજૂ કરે. તો એ મનોરંજન થયું, મહોત્સવ નથી. મહોત્સવ કેને કહેવાય? કે જેમાં પગ વાળીને બેસી ન રહેવાય, પણ એમાં સહભાગી થવાય, એમાં ઊભું થઈને પ્રવેશ કરવો પડે, તો એ મહોત્સવ છે. ગઈકાલે આપ બધા નંદ મહોત્સવ મનાવી રહ્યા હતા, બધા નાચી રહ્યા હતા. અમારે તો વ્યાસપીઠ ઉપર બેસવાનું જ હતું ને, મારે તો અહીંયા બેઠા બેઠા બધાને જોવાના હતા.
બધા સુંદર રીતે આનંદ કરી રહ્યા હતા, નાચી રહ્યા હતા, કૂદી રહ્યા હતા. પણ નવા એ વાતની લાગે કે બધાની વચમાં બે ચાર ઘરડા ડોશીમાં એવા હતા કે 80-85 વર્ષની ઉંમર હશે, પણ ગઈકાલે એ પણ આમ કૂદકા મારી મારીને રમી રહ્યા હતા, રાસ રમી રહ્યા હતા. આ વિડીયો વાળા ભાઈ જે આ કેસેટ કે પેન ડ્રાઈવ બનાવે ને, એ તમે જ્યારે જોતા હો ત્યારે મને કહેજો કે નંદ મહોત્સવમાં એ માજી એટલા આનંદથી આમ કૂદકા મારી મારીને રમી રહ્યા હતા. આડે દિવસે તમે એને કયો જોઈ કે હા હવે તમે જરા આટલા કૂદકા મારીને દેખાડો તો કમર દુખી જાય, ન થઈ શકે. કદાચ પેટના દીકરાના લગ્નમાં આ રીતથી તમે ન નાચી શકો જેટલું નંદ મહોત્સવમાં તમે આનંદ કરી શકો. એ ઉત્સવ એવો હતો, મહોત્સવ એવો હતો. કોઈને એમ નથી થયું કે આ માત્ર ગિરધરભાઈને ત્યાં પ્રસંગ છે. બધાને એમ થયું કે નહીં, આપણો પ્રસંગ છે, આપણા ગામનો પ્રસંગ છે. બધા આનંદથી રાસ રમી રહ્યા હતા, કૂદી રહ્યા હતા, નાચી રહ્યા હતા. એને મહોત્સવ કહેવાય, સમજો. એ મહોત્સવ હતો. બધા પોતાની રીતથી સહભાગી થઈ જાય, કોઈને કેવું ન પડે, અને બધા સ્વતઃ આનંદ માણે, તો એ મહોત્સવ છે. એમ નંદ મહોત્સવ છે એ પણ કોઈ અડધી કલાક કે 2 કલાક નતો ચાલ્યો. નંદ મહોત્સવ દિવસોના દિવસો ચાલ્યો. જ્યારે બધા થાકી ગયા છે, આમ જમીન ઉપર બેસી ગયા કે બસ હવે પગ નહીં ઉપડે, હવે થાકી ગયા, ત્યારે નંદ મહોત્સવ પૂરો થયો. અને ઘરમાં જ્યારે પ્રસંગ હોય ત્યારે ઘણા બધા કામે રહી જતા હોય. એમ નંદ બાવાને પણ ઘણા બધા કામ રહી ગયા હતા. એ તો નંદ મહોત્સવ પૂરો થયો ને પછી બાવાને બધું યાદ આવ્યું છે, કરે જો એ બધા કામ કરવાના બાકી છે. દર વર્ષે આપણે કંસ રાજાને કર ભરવા જાય છીએ. આ વખતે કર ભરવાનું ભૂલાઈ ગયું છે. ઘરડા ગોવાળિયાઓને કીધું છે કે દર વખતે હું તમને ભેગો લઈ જાઉં છું, કે એ બાને તમને મથુરામાં હટાણું થઈ જાય, ખરીદી થઈ જાય, અને તમે જરા મારી સાથે ચક્કર પણ મારી લ્યો. પણ આ વખતે જરા રીત બદલવીશ. હવે મારો દીકરો છે ઘરમાં એકલો થઈ જશે. ઘરડા ગોવાળિયાઓને કીધું છે કે તમે બધા ગોકુલમાં જ રોકાવ, હું યુવાન ગોવાળિયાઓને સાથે લઈ અને મથુરા જાઉં છું, કંસ રાજાને કર ભરીને પાછો આવું છું. ગોવાળિયાઓ પાસે બીજું તો શું કર હોય? એ જમાનામાં કંઈ રૂપિયા પૈસાનો ઇન્કમ ટેક્સ નહોતો. સમજો, આ ઇન્કમ ટેક્સ આવ્યો છે એ આજકાલનો નથી, આ દ્વારકાધીશ પ્રભુના સમયની વાત છે. પણ એ સમયમાં માણસો રૂપિયા પૈસા ટેક્સમાં ના આપે, પણ વ્યક્તિ જે કાંઈ કામ ધંધો કરતો હોય એમાંથી થોડુંક દ્રવ્ય લઈ અને રાજાને જમા કરાય આવે. ગોવાળિયાઓ પાસે બીજું તો શું ધન હોય? ગોરસ રૂપી ધન હોય. વર્ષમાં એક દિવસ એવો આવે કે બધા ગોવાળિયાઓ કંસ રાજાના દરબારમાં જાય અને આ બધું કર રૂપે ભરી દેશ. આજે પણ નંદબાવાએ દહીં દૂધના ગાડા ભર્યા, યુવાન ગોવાળિયાઓને સાથે લઈ અને નંદબાવા છે કંસ રાજાના દરબારમાં આવ્યા છે. અને નંદબાવા તો એટલા ભોળા છે કે કંસ જેવા પાપિયાને પણ હાથ જોડે છે. મહારાજ, આપની પૂર્ણ કૃપા અમારા ઉપર છે. અમે તો ગોવાળિયા કહેવાય, બીજું તો શું આપી શકીએ? આ ગોરસ રૂપી ધન છે એ તમને આપવા આવ્યા છે. કંસ પણ આજે એટલા પ્રસન્ન હતા કે નંદબાવાને કીધું છે કે બાવા, મેં પણ સાંભળ્યું કે તમારે ત્યાં વર્ષો બાદ દીકરાનો જન્મ થયો છે, અને મેં જ્યારથી સાંભળ્યું ને કે તમારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો, હું બહુ રાજી થયો છું. અરે મેં એ દીકરાને મનોમન આશીર્વાદ આપ્યા છે કે દીકરો છે ને એ લાંબુ જીવે, એ 100 વર્ષનો થાય, ચિરંજીવ થાય. હવે આશીર્વાદ દેતી વખતે એ મૂર્ખાને ખબર ન હતી કે આશીર્વાદ કોને દઈ રહ્યો છે. પોતાના પોતાના દુશ્મનને આશીર્વાદ, દેવકી માના 8મા દીકરાના આશીર્વાદ, જે એનો શત્રુ છે, જે એને મારવા માટે જન્મ્યો, એને આશીર્વાદ પણ આપે છે ને કે દીકરો લાંબુ જીવે, ચિરંજીવ થાય. આપ વિચારજો, જીવનમાં
તમારે જો સફળ થવું હોય ને તો 5 આશીર્વાદ મેળવવા બહુ જરૂરી છે. જે વ્યક્તિ 5 આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી લે એ ક્યારેય પાછો ન પડે. અને એ 5 આશીર્વાદ કોના હોય છે? તો કે સૌથી પહેલા માતાના આશીર્વાદ. જન્મદાત્રી મા છે એના આશીર્વાદ પહેલા જોઈશું. પેલા સ્વાધ્યાયમાં શું શીખવાડે છે? માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ. બાકી બધું પછી આવે છે ને. સૌથી પહેલા શું આવે? માતૃદેવો ભવ. વ્યક્તિના સૌથી પહેલા ગુરુ કોણ હોય છે? તો કે એની મા હોય છે, એની જનની હોય છે. માતૃદેવો ભવ. પહેલા આશીર્વાદ માના જોઈશ. બીજા આશીર્વાદ તો કે પિતાના હોય છે. ત્રીજા આશીર્વાદ ગુરુદેવના હોય છે. ચોથા આશીર્વાદ ઈશ્વરના હોય છે. અને 5મા આશીર્વાદ તો કે 5મા આશીર્વાદ દુશ્મનના હોય છે. જે વ્યક્તિ શત્રુના પણ આશીર્વાદ મેળવી લે, પોતાના વિરોધીના આશીર્વાદ મેળવી લે, એ વ્યક્તિ ક્યાંય પાછો ન પડ્યો. પહેલાના સમયમાં જ્યારે દિવાળી પછી બેસતું વરસ આવતું ને, ત્યારે આપણે બધાના ઘરે પગે લાગવા જતા. જુનવાણી માણસોને તો યાદ હશે. હજી ગામડામાં રીત છે કે નહીં ખબર નથી, પણ અમારા શહેરમાંથી તો આ રીત સાવ ભૂસાઈ જ ગઈ છે. બેસતા વર્ષના દિવસે કોઈ વડીલોને ત્યાં પગે લાગવા નથી જતા, કોઈ આશીર્વાદ નથી મેળવતા. અરે પહેલાના સમયમાં દિવાળી ઉપર આપણે એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવતા. પેલા દિવાળીમાં કાર્ડ લખતા ને, આપણા ઘરે ટપાલી છે દિવાળીના કાર્ડ આપી જાત. અને સુંદર મજાના કાર્ડ આપણે સાચવતા ખરા ને. પેલી ભણવાની ચોપડીમાં સાચવી રાખતા. 50-60 વર્ષના માણસો હશે ને, એને આ બધું યાદ હશે. ત્યાં સુધી આ બધું હતું. કોઈ વડીલને આપણે દિવાળીનું કાર્ડ લખતા ને, તો ભગવાનના ચિત્રવાળું કાર્ડ લખીએ, કુદરતી દ્રશ્યવાળું કાર્ડ લખતા. અને પછી સચવા હતું. સમજો, આ બધી વાતો સમજવા જેવી છે કે એ કાર્ડ આપણે ભણવાની ચોપડીમાં અથવા તો કબાટમાં સાચવીને રાખતા. એ સામેવાળી વ્યક્તિએ દીધેલી શુભેચ્છા આપણે વર્ષો સુધી સાચવીને રાખતા. અને હવે આ મોબાઈલના જમાના આવ્યા ને, બેસતા વર્ષે ઢગલો એક મેસેજ આવી જાય, દિવાળીની શુભકામના. બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. પગે લાગવાનું રહી ગયું, આશીર્વાદ રહી ગયા. અને જ્યાં મોબાઈલમાં આશીર્વાદ મળે છે એ એક દિવસથી વધારે ટકતાય નથી ને, પાછા આપણે ડિલીટ કરી નાખવા પડે. સમજો કે હવે જે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે એ એક દિવસ નથી ટકતા, અને પેલા વર્ષો વર્ષ ટક. આશીર્વાદ હતા ભાઈ. બેસતા વર્ષે આ ક્રમ શું કામ થયો? કે ભાઈ તમે એકવાર પાડોશી, સગા સંબંધી બધાને પગે લાગી આવો. અમે નાનકડા હતા, 7-8 વર્ષની ઉંમર, પછી બેસતું વર્ષ આવે ને એટલે આડોશ પાડોશમાં બધાને પગે લાગવા જાય. કાં તો કે બધા આઠાના કે રૂપિયો વાપરવા આપતા. 1 રૂપિયા માટે થઈને બાજુની શેરીમાં પગે લાગી આવીએ. કાંઈ વાંધો નહીં, 1 રૂપિયો આવશે ને ચાલો. હવે ખબર પડી કે રીત બહુ ગજબની. બેસતા વર્ષે તમે વડીલોના એટલા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી લ્યો કે આખું વર્ષ ચાલતા. તમને ક્યાંય વાંધો ના આવવા દે, આખું વર્ષ આશીર્વાદ ચાલે છે. વડીલો, બ્રાહ્મણો, ગુરુદેવ, આ બધાનું સ્વરૂપ કેવું છે? મોટા ભાગે તમે જુઓ, બ્રાહ્મણો છે ને, અમે એમ ઈચ્છતા ન હોય કે બધા અમને પગે લાગે. સમજો, અમે ક્યારેય એમ ઈચ્છતા ન હોય કે બધા અમને પગે લાગે. શું કામ? કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને પગે લાગે અને તમે એની માથે હાથ મૂકી દો, આશીર્વાદ આપી દો, તો સમજો કે એ વ્યક્તિ તમારા ખાતામાંથી એકાદ પુણ્ય લઈ જાય છે, એકાદ સત્કર્મ લઈ જાય છે. ખાલી આશીર્વાદ ના આપી શકાયો. ઢગલા એક માણસો પગે લાગતા હોય ને તમે બધાને આમ આશીર્વાદ દેતા ફરો, એ કાંઈ ન થયો.
આશીર્વાદનો મતલબ શું થાય? સવારથી અત્યાર સુધીમાં તમે જે કંઈ સત્કર્મ કર્યું, સેવા કરી, ઠાકોરજીના પાઠ કર્યા, જપ કર્યા, અને એક વ્યક્તિ તમને પગે લાગે, તમે એની માથે આમ હાથ મૂકી દીધો, એટલે સમજી લેવાનું કે તમારી 4 માળા કઈ રીતે એમાંથી 1 માળા એ લઈ ગયું, એક જપ, એક સત્કર્મ લઈ ગયું. તમારે પાછું નવું કરવાનું. સવારથી સાંજ સુધી તમને 10-20 જણા પગે લાગે એટલે તમારું સત્કર્મ તો એ બધું લેતા ગયા, તમારું ખાતું તો પાછું ખાલી થઈ ગયું, નીલ થઈ ગયું, પાછું બધું કમાવું. કોઈ પગે લાગે તો એ સત્કર્મ લેતા જઈશો, સમજજો. એમને એમ ન, હાથ એમને એમ નથી મૂકી શકાય. પહેલાના સમયમાં તો દીકરા દીકરીના લગ્ન થતા ને પછી એ નવ દંપતીને કહેવામાં આવતું કે હવે તમે વડીલોના આશીર્વાદ લેવા જાઓ. પછી કાકા, મામા, ફૈબા, ફુવા, દાદા, દાદી એક એકની પાસે આશીર્વાદ લેવા જાત અને પછી પોતાના જીવનની મંગલ શરૂઆત કર. હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો. લગ્ન જેવા પૂરા થાય એટલે અમારા આ વિડીયોગ્રાફર ભાઈ હોય ને એ જ નવ દંપતીને કહે ચાલો ફોટા પાડવા છે, આપણે ઉપર ચાલ્યા જાય. હવે ક્યાં કોઈને કચકડે મઢવામાં તો કે બધાના આશીર્વાદ ચાલ્યા ગયા છે. એવી જ રીતે તમે વિચાર કરો કે બેસતા વર્ષે આપણે કેટલાના આશીર્વાદ લેવા જઈશ. બ્રાહ્મણો આશીર્વાદ દેતી વખતે તો કે હંમેશા ધ્યાન, અમે ક્યારેય એમ ઈચ્છતા ન હોય કે બધા પગે લાગે. કોઈ પગે લાગે ને તો મને એમ થતું હોય કે આ હારા એકાદ માળા કાં એકાદ જપ લઈને ઊભા થવાના છે, ફરી પાછું ત્યાં જઈને પાઠ જપ કરવા પડશે. દરેક વ્યક્તિનો રૂપિયો અલગ અલગ વસ્તુમાંથી બને છે, પણ બ્રાહ્મણનો રૂપિયો છે એ સત્કર્મમાંથી બનતો હોય. ઘણા માણસો આશીર્વાદ આપે પણ એ આશીર્વાદ તો કે ફળતા ન હોય. શું કામ ન ફળતા હોય? આપ વિચારજો. તમે કોઈને 5000 રૂપિયાનો બેંકનો ચેક લખો તો તમારા ખાતામાં 5000 રૂપિયા પડેલા હોવા જોઈએ ને. જો તમારા ખાતામાં 2000 હશે અને તમે કોઈને 5000 રૂપિયાનો ચેક આપો તો એ ચેકનું શું થાય? એ બાઉન્સ થઈ જાય ને, એને ફાડીને ફેંકી દેવાનો, એની કંઈ કિંમત ન રહે. એમ તમે કોઈને કેટલા આશીર્વાદ આપીશું? અરે જેટલું સત્કર્મ તમારા પાકીટમાં પડેલું છે એટલા જ આશીર્વાદ તમે આપી શકો. એનાથી વધારે આશીર્વાદ આપો તો એ ચાલ્યા ગયા, એ ફોગટ થઈ. આજની તારીખે કોઈ સત્કર્મ કરવાવાળો બ્રાહ્મણ હોય, ત્રિકાલ સંધ્યા કરતો હોય, ગાયત્રીના જપ કરતો હોય, પાઠ કરતો હોય, પોતાનું નિત્ય કર્મ બરાબર રીતથી પૂર્ણ કરતો હોય, એવો જો બ્રાહ્મણ તમારી માથે હાથ મૂકીને એમ કહી દે કે કલ્યાણ, તો આજની તારીખે તમારું કલ્યાણ થાય હો. ન શું કામ થાય? જરૂર થાય. પણ એ બ્રાહ્મણ એટલો સત્કર્મી હોવો જોઈએ, એ બ્રાહ્મણ એટલો ઉત્તમ વિદ્વાન હોવો જોઈએ કે પોતાના સત્કર્મનું પાકીટ ભરેલું રાખે તો એ બીજાને આપીશ, નહીતર બીજાને ક્યાંથી આપી શકવાનો છે ભાઈ? આ આશીર્વાદની કથા છે, મેળવવા બહુ જરૂરી છે. આજે પણ કંસ એટલો પ્રસન્ન થઈને બોલ્યો છે કે મેં તો એને મનોમન ઢગલા એક આશીર્વાદ આપી દીધા છે. નંદ બાવાનો નિયમ છે કે કંસ રાજાને જ્યારે કર ભરી લે પછી પોતાના મિત્ર વસુદેવ પાસે થોડી વાર બેસવા આવે. વર્ષમાં 1 દિવસ હોય, 2 મિત્રો ભેગા થયા છે. વસુદેવજી કારાગૃહમાં હતા, નંદ બાવા એને ત્યાં મળવા આવ્યા છે. નંદ બાવા બધી જૂની વાતો યાદ કરે છે કે મિત્ર, મેં સાંભળ્યું કે તારે ત્યાં 6 દીકરાઓના જન્મ થયા અને કંસે 6 દીકરાઓને પટકી પટકીને મારી નાખ્યા છે. એક દીકરી થયા એ પણ આકાશમાં ઉડી ગયા. આ બધી વાત કરી એટલે વસુદેવજીએ તરત જ વાત રોકી લીધી છે કે ભાઈ ગતાનું શોચંતી, જે વીતી ગયું છે એ શું કામ વિચારી રહ્યો છે? એ બધું તો વીતી ગયું, ચાલ્યું ગયું. હવે તો તારી વાત કર કે તારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે ને, અને મેં જ્યારથી સાંભળ્યું ને કે તારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો, મને સારું એમ જ લાગે છે કે દીકરો તારો નહીં પણ મારો કેમ હોય? દીકરો મારો એવું લાગે છે. જો વસુદેવજી સત્પુરુષ,
જીવનમાં ક્યારેય ખોટું નથી બોલ્યા, ક્યારેય કોઈ વાત કોઈનાથી છુપાવી નથી. આજે પહેલી વાર નંદબાવાથી વાત છુપાવવી પડે છે. મનમાં કેવું તો ઘણું બધું છે કે ભાઈબંધ તારે ત્યાં જે દીકરો છે ને તારો નથી, મારો છે. મેં પારકી થાપણ તરીકે મૂક્યો છે. તું જાજો એનામાં મોહ ન પામતો, જાજી લાગણી ન રાખતો. કાલ સવારે હું પાછો લેવા આવીશ. પણ લાચાર હતા. પરમાત્માએ આજ્ઞા કરી હતી ને કે પિતા જ્યાં સુધી હું ન કહું ને ત્યાં સુધી મને છત્તો ન કરતા. સીધે સીધું ન કહી શક્યા, પણ આમ ગોળ ગોળ ફેરવીને કીધું કે જાણે કે મેં દીકરો મારો હોય, મને એવું જ લાગે છે. વસુદેવજીની વાત સાંભળીને નંદબાવા પણ બોલ્યા હશે કે ભાઈબંધ કેવી વાત કરીશ, મારો દીકરો એ તારો ન કહેવાય? અરે આપણા બેના શરીર જુદા હશે, મન તો એક છે ને, આત્મા તો એક છે ને, મારો દીકરો તારો જ કહેવાય. વસુદેવજીને હાશકારો થયો કે હાશ, એ બાને કહી તો દીધું. નંદબાવા છે તો નિરાત કરીને બેઠા છે. પણ વસુદેવજીને બહુ ચિંતા થઈ છે. કરે આ વ્યક્તિ જો આમ નિરાત કરીને બેસી જશે ને તો ત્યાં પછી મારો દીકરો એકલો છે, એનું ધ્યાન કોણ રાખશે? વસુદેવજી નંદબાવાને પૂછે છે કે બાવા, કંસ રાજાને જે કર ભરવા આવ્યા હતા એ કર ભરી દીધો? નંદબાવાએ કીધું છે કે હા, કર ભરીને આવ્યો છે. બીજા કોઈને મળવાનું કે કઈ બાકી છે? તો કે ના ના, બધા કામ કરીને આવ્યો છે. જો બધા કામ કરીને આવ્યા છો તો પછી નિરાત કરીને શું કામ બેઠા છો ભાઈ? ઊભા થાવ, તમારા ઘરે જાઓ. કામ પૂરું થઈ જાય ને એટલે ઝડપથી ઘર ભેગું થઈ જવું જોઈએ. નંદબાવાને નવાઈ લાગી છે કે હારો ગજબનો ભાઈબંધ છો. એક તો વર્ષમાં એક દિવસ આપણે ભેગા થાય, 2-4 દિવસ રોકવાનો આગ્રહ કરવો તો એક બાજુ રહ્યો, અને પાછો મને એમ કહેશ કે ઊભો થા, તારા ઘરે જા. કેવો મિત્ર છે? વસુદેવજી કહે છે કે ભાઈ રોકાવાની તો મારી ઈચ્છા છે. હું તને કહું કે 2-4 દિવસ નહીં, 15 દિવસ રોકા. પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ગોકુલમાં બહુ મોટા ઉત્પાત થવાના છે, કંઈક ખોટું થવાનું છે, અને તારો દીકરો ત્યાં એકલો છે. માટે કહું છું કે ઝડપથી એકવાર તારા ઘરે ચાલ્યો જા. નંદબાવા મનમાં વિચાર કરે છે કે વસુદેવ સત્પુરુષ, મોઢામાંથી ક્યારેય સમયજા વિચાર્યા વગરની વાત ન કાઢે. અને એ જો એમ કહી રહ્યા હોય ને કે ગોકુલમાં ઉત્પાત થવાના છે તો નક્કી કંઈક ખોટું થવાનું છે. ઊભા થઈ ગયા છે કે તો પછી રજા આપ, મારે મારા ઘરે જવું છે. નંદબાવા પાછા ગાડામાં બેઠા, ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા છે. માર્ગમાં પાછો વિચાર કરે છે કે મારો દીકરો એકલો છે, વસુદેવજીની વાતમાં કંઈક ને કંઈક સૂચન હોય છે, કંઈક ઉત્પાત થવાના છે. આમ ચિંતા કરતા કરતા રસ્તામાં આવી રહ્યા છે. આ તરફ કંસ રાજાની મોકલેલી પૂતના નામની રાક્ષસ અનેક ગામડાઓને વટાવતી વટાવતી, અનેક નાના નાના બાળકોને મારતી મારતી જ્યારે ગોકુલ ગામમાં આવીશ. ગોકુલ ગામમાં મુખ્ય ઘર હતું એ નંદબાવાનું હતું. નંદ ભવન જ વચમાં હતું. પૂતના વિચાર કરે છે કે હા, આ મોટું ઘર છે, કદાચ ગામના મુખીનું ઘર હોવું જોઈએ. ચાલો ને હું મારા કામની શરૂઆત ગામના મુખીના ઘરથી જ ન કરું, મુખ્ય ઘરથી જ શરૂઆત કરવીશ. પોતે રાક્ષસી હતી, પણ એકવાર તો પોતાનું સ્વરૂપ બદલ્યું છે. એક રાજરાણી જેવું પોતાનું સ્વરૂપ લીધું છે, ઉત્તમ સ્વરૂપ લીધું છે. નહીતર હતી રાક્ષસ, અને રાજરાણી જેવું સ્વરૂપ લઈ અને નંદભવનના પગથિયા ચડી ગઈ છે. જો છે રાક્ષસી, પણ એના મનમાં ભાવના કેટલી ઉત્તમ છે કે ભગવાનની સામે જવું છે તો જેવું તેવું થઈને ન જવાય, પરમાત્માની સામે આમને એમ ન જઈ શકાય. એકવાર રાજરાણી જેવું સ્વરૂપ છે. નહીતર મનુષ્યનો સ્વભાવ શું છે? ઈશ્વરની સામે જઈએ ને ત્યારે આપણે ગમે એમ ચાલ્યા જઈશ. અમે તો જામનગરમાં રહીએ, મોટી હવેલીના શાસ્ત્રી છીએ. હવેલીએ તમે દર્શન કરવા આવો, માની લ્યો કે સવારે મંગળામાં દર્શન કરવા આવો, 7-7:30 વાગે મંગળા હોય, ઘણા બધા વૈષ્ણવ દર્શન કરવા આવ્યા હોય. પણ એમાંથી અમુક વૈષ્ણવ પાછા એવા હોય
કે પેલા રાત્રિના નાઇટ ડ્રેસ પહેરીને જ દર્શન કરવા આવ્યા હોય, અથવા તો પેલા દોડવા જતા હોય જોગિંગના કપડાં પહેરીને જ આવ્યા હોય, પેલા ગોઠણ સુધીના કપડાં પહેર્યા હોય, માથે ટી શર્ટ પહેર્યા હોય, ઠાકોરજીની સામે આવીને ઊભા રહી ગયા હોય. આપણને નવાઈ લાગે. મનમાં પ્રશ્ન થાય કે તમે જેની સામે ઊભા છો ને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ જગતનો નાથ છે, અને એની સામે આ રીતથી ઊભું રહી શકાય? તમે ક્યારેય કોઈના લગ્ન પ્રસંગમાં કે રિસેપ્શનમાં જાઓ છો, ત્યાં આ રીતથી નાઇટ ડ્રેસ પહેરીને આવા કપડાં પહેરીને જાઓ છો? તો પછી ઈશ્વરની સામે કેમ જઈ શકાય? ઠાકોરજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે, નબળી કોઈ વસ્તુ નથી ચાલતી. નહીતર એવો નિયમ છે કે પેલી વાર કોઈ નવા કપડાની જોડ સીવડાવીએ ને, કોઈ નવા કપડાં ખરીદીએ, તો આપણે એ કપડાં પહેરીને પહેલા વહેલા શું કરીએ તો કે બહાર ફરવા જાય. બહાર નીકળીએ અને કોઈ આપણા વખાણ કરવા જોઈએ, ભાઈ કે વાહ કપડાં મજાના છે, નવા લીધા, બહુ સરસ છે, ખૂબ સરસ લાગો છે. જો કોઈ તમને એમ કહે તો જ સંતોષ થયો ને, તો જ આપણને પહોંચ મળી કે ના કપડાં બરોબર છે. પણ કોઈ ઠાકોરજીની સામે જાય છે. અને એક વાત સમજજો કે કદાચ તમારા નવા લુગડા જોઈને, નવા દાગીના જોઈને કદાચ કોઈના મનમાં અદેખાઈ થઈ શકે, કદાચ કોઈને ઈર્ષ્યા થઈ શકે. બાકી ઠાકોરજીની સામે ચાલ્યા જાઓ, ઈશ્વર બહુ પ્રસન્ન થશે. એ ઉત્તમ વસ્તુનો ભોગતા છે. જ્યારે પણ નવા કપડાં પહેરીએ ત્યારે પરમાત્માને દેખાડવા જોઈએ કે હે ઈશ્વર, જવાબ દે, હું કેવો લાગુ છું. આ કપડાં મેં પહેલી વાર સીવડાવ્યા છે, આપની સન્મુખ હું આપને દેખાડવા લઈ આવું છું. અને વિશ્વાસ રાખજો કે સૌથી વધારે પ્રસન્ન એ પરમાત્મા થઈશ. એ ઉત્તમ વસ્તુના ભક્ત. પોતે તો મેલા ઘેલા નથી રહેતા, પણ એના ભગતને મેલા ઘેલા નથી રહેવા દેતા.